ناظرین، دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی جگہیں، کچھ ایسے مقامات ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں ایک پہیلی کی طرح گڑمڑ رہے ہیں کہ جن پہ صدیوں گزر گئیں، تہذیبیں بدل گئیں، مگر ان ناموں کے گرد پراسراریت آج بھی قائم ہے۔ انہی میں سے ایک نام ہے قاف پہاڑ یا کوہ قاف کا۔ یہ وہ نام ہے جسے سن کر بچپن سے ہی ایک عجیب سا تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ کوئی بہت اونچا، سفید، دھند میں لپٹا ہوا پہاڑ جس کے پیچھے کوئی ایسی دنیا چھپی ہوئی ہے جسے آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ قاف دنیا کے کنارے پر ہے، وہ پہاڑ جس کے اندر جن بستے ہیں، جہاں نوری مخلوقات کا گزر ہوتا ہے اور جہاں انسانوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا کوئی پہاڑ موجود ہے یا یہ سب صدیوں پرانی داستانوں کا حصہ ہے؟ یہی سوال ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں رہا ہے، اور آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اترنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ قاف، صرف ایک حرف، لیکن اس ایک حرف کے اندر اتنا وزن، اتنی معنویت چھپی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے مفسرین نے اس پر طویل بحثیں لکھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ قاف ایک پہاڑ کا نام ہے جو زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، کچھ اسے ایک علامت مانتے ہیں اور کچھ اسے ان حروف مقطعات میں سے ایک سمجھتے ہیں جن کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پرانے مفسرین کی کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ نے زمین کو ایک عظیم پہاڑ کے گرد قائم کیا اور اس پہاڑ کا نام قاف رکھا۔ اس کے نیچے ایک اور دنیا ہے جہاں وہ مخلوقات ہیں جنہیں انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وہ خیال تھا جس نے کوہ قاف کو ایک پراسرار اور روحانی تصور بنا دیا۔ ایرانی اور عرب لوک داستانوں میں کوہ قاف کا ذکر عام ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ پہاڑ زمرد سے بنا ہوا ہے، اسی لیے آسمان کا رنگ ہلکا سبز دکھائی دیتا ہے۔ کچھ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ پہاڑ اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر فرشتے گزرتے ہیں۔ اس کے دامن میں پریوں کے شہر ہیں جہاں روشنی کے دریا بہتے ہیں۔ کچھ پرانے صوفیہ اس پہاڑ کو روحانی عروج کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک کوہ قاف کوئی جغرافیائی مقام نہیں بلکہ ایک باطنی سفر کا نام ہے، یعنی جب انسان دنیاوی فریب سے نکل کر حقیقت کی بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو وہ گویا قاف پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو کوہ قاف کو محض ایک افسانہ نہیں رہنے دیتی، اس کے اندر ایک علامت، ایک روحانی گہرائی چھپی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم تاریخ اور جغرافیے کی بات کریں تو قاف نام کا کوئی حقیقی پہاڑ دنیا کے کسی نقشے پر نہیں ملتا۔ البتہ کچھ محققین کا خیال ہے کہ قدیم زمانے میں قاف سے مراد قفقاز کے پہاڑ تھے، یعنی وہ سلسلہ جو بحیرہ اسود اور بحیرہ خزر کے درمیان واقع ہے۔ بعض عرب جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ قاف وہی خطہ ہے جہاں سے شمالی ہوائیں آتی ہیں اور جسے عرب لوگ دنیا کا کنارہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس میں کسی ایسے پہاڑ کا ذکر نہیں جو دنیا کے کنارے پر ہو یا زمین کو گھیرے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہاڑوں کا ذکر کیا وہاں انہیں زمین کی مضبوطی اور توازن کی علامت کے طور پر بیان کیا۔ ارشاد باری تعالی کا مفہوم ہے، یعنی ہم نے زمین پر مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلنے سے بچائے۔ اس آیت کے مفہوم سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہاڑ قدرت کے نظام کا ایک حصہ ہیں، نہ کہ کوئی پراسرار دروازہ کسی دوسری دنیا کی طرف۔ پھر سوال یہ ہے کہ کوہ قاف کی کہانی کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ جب زمین کو چپٹا سمجھتے تھے، ان کے لیے دنیا کے کنارے کا ایک پہاڑ تصور کرنا فطری بات ہو۔ ان کے لیے ہر وہ چیز جو ان کی سمجھ سے باہر تھی وہ جادوئی یا الہی بن جاتی تھی۔ پہاڑ ہمیشہ سے انسان کے لیے پراسرار رہے ہیں کیونکہ وہ اونچے ہیں، بادلوں میں چھپے رہتے ہیں اور عام آدمی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو شاید کوہ قاف ایک ایسا ہی پہاڑ تھا جسے انسانی تخیل نے ماورائی شکل دے دی۔ ایرانی شاعروں نے اس خیال کو مزید وسعت دی۔ فردوسی کی شاہنامہ میں کوہ قاف کا ذکر بار بار آتا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ پریوں اور دیووں کی سلطنت ہے، اور دنیا کے بادشاہ جب بھی کوئی انہیں مشکل پیش آتی ہے وہ کوہ قاف کی طرف روحانی سفر کرتے۔ اسی طرح صوفیہ نے اس کو معرفت کے سفر کی تمثیل بنا دیا۔ ان کے نزدیک قاف پہاڑ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے وجود کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ مگر پھر بھی ایک سادہ انسان کے ذہن میں سوال باقی رہتا ہے، کیا واقعی کہیں ایسا پہاڑ ہے جس کے پیچھے جنوں کی دنیا چھپی ہو؟
या ऐसी देवमालाई मखलूकात जो इस पहाड़ में रहती हूं? बाज़ रिवायात में कहा गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जिन्नात इसी कोहे काफ के इलाकों से बुलाए जाते थे। वही उनके लश्कर थे जो जमीन के कोने कोने से आते और उनका हुक्म बजा लाते। इसीलिए बाद के लोग समझने लगे कि जिन्नात की बस्ती कोहे काफ के अंदर है, यानी काफ के पहाड़ में। कुछ अरब मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि कोहे काफ दरअसल जहानों के दरमियान पर्दा है, यानी एक ऐसी सरहद जो इंसानी दुनिया और गैर मरई दुनिया के बीच मौजूद है। बाज ने कहा कि वहां रोशनी की मखलूक रहती है जो जमीन पर आती है मगर इंसान उन्हें नहीं देख पाता। ये सब अकायद और कहानियां एक खास रूहानी कैफियत से जुड़ी हैं। इनका मकसद हकीकत से ज्यादा माना पैदा करना था कि इंसान को एहसास हो कि दुनिया इतनी सादा नहीं जितनी नजर आती है। वक्त गुजरता गया, साइंस ने जमीन के खद्दोखाल को पहचान लिया, इन्हें वाज़ेह किया। इंसान चांद तक पहुंच गया, पहाड़ों को नाप लिया, खला में तस्वीर भेजी, मगर कहीं भी ऐसा पहाड़ नहीं मिला जो जमीन को घेरे हुए हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोहे काफ सिर्फ एक अफसाना है? शायद हां, लेकिन सोचने की बात यह है कि हर अफसाना एक सच्चाई से जन्म लेता है। मुमकिन है कि कोहे काफ का तसव्वुर उस हैरत और खौफ से पैदा हुआ हो जो इंसान को फितरत के सामने महसूस होता है। जब वो किसी बुलंद चोटी को देखता है तो उसे लगता है जैसे वहां कोई राज छुपा हुआ हो। जब वो बादलों में लिपटे पहाड़ों को देखता है तो सोचता है कि इसके पीछे कोई दूसरी दुनिया होगी। यही ख्याल रफ्ता रफ्ता कहानी बन जाता है और कहानियां वक्त के साथ साथ मजहबी तशरीहात में बदल जाती हैं। इसी तरह काफ भी एक राज है। कोई नहीं जानता कि यह हर्फ किस चीज की तरफ इशारा करता है। कुछ सूफिया कहते हैं कि काफ दिल की अलामत है, क्योंकि दिल ही वो जगह है, यानी कल्ब, जहां इंसान का असल सफर शुरू होता है। कुछ ये कहते हैं कि काफ कुदरत का पहला हर्फ है जो हमें याद दिलाता है कि हर चीज की बुनियाद वही है। अगर गौर किया जाए तो काफ के अंदर एक गहराई छुपी है, वो गहराई जो इंसान और उसके खालिक के दरमियान मौजूद फासिले को जाहिर करती है। आज जब हम कोहे काफ की बात करते हैं तो दरअसल हम उस तलाश की बात कर रहे होते हैं जो इंसान हमेशा से करता आया है। वो तलाश कि दुनिया के उस पार क्या है, मरने के बाद क्या है, आसमानों के पीछे क्या है। ये वही सवाल हैं जिन्होंने इंसान को फलसफे, मजहब और साइंस की तरफ धकेला। कोहे काफ इन सब सवालों की एक अलामती शक्ल है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चीज की एक जाहिरी शक्ल होती है और एक बातिनी शक्ल भी होती है। पहाड़ की जाहिरी शक्ल तो जमीन पर है, मगर इसका बातिन इंसान के अंदर छुपा है। वो पहाड़ जिस पर हम चढ़ नहीं सकते, शायद वही है जिसे हम अपने दिल में फतह करना चाहते हैं। इंसान जितना खुद के अंदर उतरता जाता है, उतना ही वो अपने काफ पहाड़ के करीब पहुंचता जाता है। और ये बात हैरान कुन है कि तकरीबन हर तहजीब में एक ऐसा तसव्वुर जरूर मौजूद रहा है। यूनानियों के यहाँ ओलंपस, हिंदुओं के यहाँ मेरू पहाड़ और मुसलमानों के यहाँ काफ पहाड़, सब वही ख्याल पेश करते हैं। एक बुलंद मकाम जहां जमीन खत्म होकर आसमान से मिलती है। शायद इंसान हमेशा किसी ऐसी हद को तलाश करता है जो इसे खुद से आगे ले जाए। यही वजह है कि कोहे काफ सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अलामत है, कायनात के राजों, इंसानी अक्ल की हदों और रूहानी सफर के माना में। और जो शख्स इस कहानी को समझ ले वो ये जान लेता है कि कायनात में सब कुछ किसी न किसी तरतीब में बंधा है। कोई पहाड़ जमीन को थामे हो या ना हो, मगर एक निजाम जरूर है जो सब कुछ कायम रखे हुए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अक्ल दी, मगर साथ ही हैरत भी अता की। अक्ल इसे दुनिया की हकीकत बताती है और हैरत इसे इससे आगे ले जाती है। शायद यही हैरत है जिसने कोहे काफ की कहानी को जिंदा रखा हुआ है। लोग आज भी इस पहाड़ का जिक्र करते हैं, इस पे वीडियोस बनाते हैं, किताबें लिखते हैं, क्योंकि ये कहानी उनके दिल के किसी न किसी हिस्से में एक ख्वाब बनकर जिंदा है। आखिर में एक सवाल फिर से उभरता है, क्या वाकई कोई काफ पहाड़ है? जवाब तो यह है कि अगर आप इसे जमीन पर ढूंढें तो शायद ये आपको कभी भी ना मिले, मगर अगर आप इसे अपने अंदर तलाश करें तो शायद आपको इसका दरवाजा मिल जाए। और वो दरवाजा रोशनी की तरफ खुलता है, एक ऐसी रोशनी जिसमें सच, खौफ, अकीदा और इल्म सब एक साथ सिमट आते हैं। यही है काफ का राज। यही है वो पहाड़ जो हर इंसान के सफर का आगाज भी है
और अंजाम भी। कुछ लोग इस तक पहुंच जाते हैं, कुछ सिर्फ इसका जिक्र सुनकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो शख्स अपने अंदर के काफ पहाड़ को पहचान ले वही हकीकत के करीब पहुंच जाता है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सिर्फ एक हर्फ कहा, काफ, ताकि हम रुकें, सोचें और तलाश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक हर्फ ही पूरी कायनात समझा देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस मौजू के हवाले से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हमें आगाह कीजिएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।